मुफ्ती रहीम दाद साहब के वीडियो देखने के लिए मुफ्ती रहीम दाद साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। यो बल हदीस की राजी हदीस द अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगो इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु यजीउ यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। कुरान पढ़ा करो क्योंकि कुरान क़ियामत के दिन लोगों की शफ़ाअत करेगी या करेगा। इक़राउज़ ज़हरावैन अल बक़रा व आल इमरान। बेवी वही दो नूरानी सूरत सूरह बक़रा और सूरह आल इमरान पकी खामा वाई ज़हरावैन वेली दी। वही दा दो सूरतूने चिकम चमकदार सूरतूने दी, चमकीले सूरतूने दी। वही दा वाई फ़इन्नहुमा तअतियानी यौमल क़ियामा कअन्नहुमा गमामतान औ कअन्नहुमा फ़रक़ान मिन तैरिन सवाफ़। वही दा दो सूरतूना चिसो कोई दा क़यामत पोरस बांधे बदा दो सूरतूना दा सिराजी लेका दौरेज़ो दा बादल पशान बांधे दा इंसान पसर बांधे राजी दा दो सूरतूना दा क़यामत पोरस बांधे बदा अनवर यो निजी पूरी राख़त शिवी और दा इंसान दा दिमाग बखुट कीगी। नो जेकम इंसान गोली ची जमा पसर बानी छतरी जोड़े शी और साहिबान जोड़ शी नो अगर दे दो सूरतून सरमीन और मोहब्बत के और दे तिलावत के या वही चिदा बदा सिराजी द परिंदों पर शक्ल की बराजी लेकर दो परिंदों यो हजूम शान बवी यो ग्रुप शान बवी और अवी बवज़री कुला उकड़ी हुई और द पसर बानी बदा पासा रवानी द सूरतून बद से शक्ल की राजी और दाशान दा सूरत से कम दे तुहाज्जानी अन साहिबिहिमा। और इदा दो सूरतूना वा द अल्लाह पर दरबार के ददी वयुन की द पारा उदमीन मोहब्बत कौन की द पारा मुहाज्जा कई जंग बकई झगड़ा बकई केस ब लड़ा हुई चीज़ा खो जमा कस्ते संगदल तम दुनिया की हुई जीदा जमा कस्ते पहचान वाला दे अपना है नो दा वो चिदा खो अपना है और दसर गुजारो का नो कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वी जमा खपल जबला और द कुरान झगड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वी मा दौड़ान देना मा दलीला असल के कुरान द पार द झगड़े लफ्ज़ इस्तेमाल शवे चूँकि दा अल्लाह खबरी दी नो खपली खबरी इंसान सरा झगड़े न की मतलब दा दे च खपल खबर अल्लाह वी मनम जमा खो खबर करे दा वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला दा अल्लाह खबर और तरीक़ा न बदली चो जरूरी दा सिको नो अल्लाह मा कुरान पैदा करे झगड़ालू और दे एडवांस तमा द झगड़ा माना लेदा चे छा बारा के दी झगड़ा ओकड़ा सका जमा खपली खबरी दिनो नऊज़ु बिल्लाह का अल्लाह न मनी नो दा सीधे अल्लाह खपली खबरी न रुस्त की गयो दा अल्लाह कानून न दे नो दी वजिना हदीस की राजी शिद्दा दो सूरतूना बद अल्लाह पर दरबार के द स्वाहिब द पारा स्वाहिब से तो वेले की बदी बाने अमल कौन के ददी तिलावत कौन के कनूर नहीं इस सड़े मीना हो सर लरुन के कनूर इस नशे कवले तो कुरान दे वेले न दे नो द क़यामत पर दुम वेले से अल्लाह मा ददी दो सूरतून तर्जमा और तफसीर वेले हो और दा खबर याद लरी इज्जतमंदो द क़यामत पोरस बाने दा यो दलील च दा यो दर तयादी च मंग ते जिखपल उस्ताद वेलू च दा सूरत बद क़यामत पोरस झगड़ा कई नो दी टूल सूरतून लो दी सुजुन ल बद क़यामत पोरस बाने अल्लाह शक्लू न वर्की संगदल त शक्लू ले यारी शिकर आलम अमसाल शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह मुख्तलिफ आलमून पैदा करी लका आलम बाला चकल मंगनू आलम अलस्तो और दगने आलम दुनिया और आलम द मोर प्लार पर बदन की द इंसान अगर इंसान अल तबिल शक्ल की दागी नमक के ऊन बूटो के इंसान मुख्तलिफ क़तरात हो द मुख्तलिफ विटामिन्स पर शक्ल की प्रूथी बे अगर प्लार बदन तराशी बे त्यूबू जुड़ी शी बे बल बदन शी बिया इंसान दुनिया तराशी बिया कब्र के बेल आलम दे बिया हशर के बेल आलम दे नो यो आलम अल्लाह आलम अमसाल पैदा करे। आलम अमसाल मतलब दादे च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्त द हर यो चीज़ मादी सूरत पैदा करे दे ददी सूरतुन बम अल्त मादी सूरतुन शक्लू ने भी नो गोरा सूरह बक़रा बाद बादल पर शक्ल की राशि सूरत पे या बा द परिंदों पर शक्ल की राशि या बा द गुलुलू पर शक्ल की राशि और दा बाकायदा झगड़ा कई जी दा जमा दे
نو سوچ کوئ عزتمندو بهترین هغه انسان دی چې قرآن راشي او د قیامت په ورځ باندې د الله په دربار کې د انسان دپاره وکیل او سفارشي جوړ شي او الله رب العزت وایي ما د دې جګړه منلې ده. بیا حدیث کې راځي فإن أخذها برکه وترکها حسره ولا يستطيعها البطله. کل الفاظ کې د فضیلت بیان شوی. فإن أخذها برکه چا چې دا واغستلو دا صورت حاصلې کو حاصلول دا ټولې طریقې دي ترجمه تفسیر زبانی او دا سویل نو وی دا برکت والا صورت دی. وترکها حسره او چې د چا نه پاتې شو حسرت شکار شو دا نومیدي دی نومید دي شي. او ولا يستطيع البطل باطل چې څومره قوتونه دي د دې طاقت نه لري د دې صورت. نو دی وجه دا مسلم شریف حدیث دی نو دا نه دی پرې غوستل پکار. شپږم فضیلت د دې صورت دا دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی بینما جبریل علیہ السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيزا من فوقه. ویوزل جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سره ناستو او د بره طرف نه یو دماکی آواز شو یو ګړس شانو شو عجیبه آواز شو. فرفع رأسه نو داسې بره جبریل علیہ السلام یا نبی علیہ السلام وکتل. جبریل علیہ السلام چې بره وکتل نو ویل فقال هذا باب من السماء فتح لم تفتح قط الا اليوم. وجي اسمان کې یو داسې دروازه کولاو شو چې د دې نه مخکې دا دروازه نه ده کولاو شوې. اول ځل او پیل ځل دا دروازه کولاو شو. فنزل منه ملک او د دې نه یو خاص فرشته په هغه دروازه باندې راکوز شو او به ویلي هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الا اليوم. دا فرشته هم چېرته مخکې نه ده راکوزه شوې تازه دروازه تازه او نوی فرشته راکوز شو. فسلم به سلام کو جبریل علیہ السلام ناستی نبی علیہ السلام ناستی او صحابه کرام هم ناستی او به هغه فرشتي ویلي ابشر بنورین اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک. اے سردار دو جهان د دوو نورونو خوش خبری قبول کا. داسې انوارات چې ستانه مخکې پیغمبرانو لم نه دي ورکړی شوي. بعضې صورتونه سپیشل د دې امت او زمونږ د پیغمبر دپاره سپیشل کې اغوستلی شوي. په دې باندې انسان خوشحالېږي که نه لکه اوس کور کې کیر پخ شوي او مثلا چې چاته یو دوه چمچې خوړلي او تا ته هغه پلیټ ونیسي نو بس هسې د انسان ذهن کې راشي چې یار دې نه خو چا خوراک کړی دی او چې هغه پلیټ برابر پروت سپیشل تا ته کې اغوستلی شي نو بس انسان هسې خوشحالی شي. نو دا صورتونه الله رب العزت مخکې پیغمبرانو لم نه دي ورکړي. وی کوم صورت دی فاتحة الکتاب یو فاتحه د کتاب سوره فاتحه وخواتیم سوره البقره او یو د دې صورت اخیری رکوع اختتامی آیاتونه دا غي بیا ناشنا فضیلتونه دي چې کله هغه صورت ختمیږي په هغې باندې مزان له یو ګنټه په هغه آیاتونو باندې یو ګنټه یو نیمه دوه ګنټې بیان دی. من تقرأه بحرف منها الا اوتیته. وی چې کوم انسان دا یو حرف وی الله رب دې په یو حرف بدی ته عطا کوي. هر یو حرف باندې جدا جدا الله وتا ته عطا کوي. یو بل روایت کې راغلی معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال وی نبی اسلام یذل فرمایل نزل مع كل آیه منها 80 ملکا. وی دا صورت الله ته دومره محبوب دی چې د دې هر آیات سره 80 فرشتي نازلي شوي دي هر آیات سره. نو بنده سوچو کې په دې کې ډېر آیاتونه دي تقریبا 22880 فرشتي صرف دې صورت سره نازل شوي. هر آیات کریمه سره 80 فرشتي. لکه ګوره تعالی کور د یو سیز سړی راوړي یو دا دی چې زمونږ 2-3 کسان تعالی یو سیز راوړي او دلته سټیج باندې 2-3 کسان هغه انعام ورکوي څومره خوشحالي انسان ته میلاویږي.
نو د دې هر آیات الله فرشتو سره را لېږلې د دې دپاره چې امت ته پته ولګېږي چې دا ډېر بهترین آیات دی او د الله خصوصي تحفه ده. نو داسې عزتمندو روایت راغلی. دا شان یو روایت کې دی بخاری شریف کې چې حضرت اسید ابن حضیر دا یو صحابي دی، هغه یو ځل د شپې د سورې بقرې تلاوت شروع کو. نو چې تلاوت یې وکړو یو اس سره نږدې ولاړو، هغه د سرکشي شروع کړه، ټوپونه یې شروع کړه. نو دا ویرېدلو چې څه چلو شي، خاموشه شو. بیا دوباره چې شروع کړو، هغه ویل کېدای چې دا باسې ټوپونه وي. چې بیا یې صورت شروع کړو، بیا هغه اس او ګوړې ټوپونه شروع کړو، بیا دک نه لګا. بیا درېیم ځل داسې چلو شو. نو بس بیا د چې وکتلې نو د یو وړوکی زوی و یحیی، هغه چونکې هغه اس سره نږدې و، نو د بیا هغه صورت بس پرېوستو. د وایي که زه اوس بیا صورت ویم داسې نه چې دا اس نور ټوپونه وي، هغه ماشوم چېرته جوبل نه کي، خراب نه کي. یحیی زوی صاحبزاده، نو هغه یې پرېوستو او بیا دا پاس طرف ته وکتلې چې دا د څه وجې نه داسې کېږي. بیا سحر د نبي علیه صلات وسلام خدمت کې رالی. نو مومن به نبي اسلام سحر مونځ نه بعد مخ راواړو، که چا به څه خوب لیدلی و څه مسلې تپوس به یې کو، هغه به یې کول. نو ده ورته خوب بیان کو. نبی اسلام ته وایي چې ما صورت ویل. نبی اسلام ویل تا به صورت ویلې که نه، جاري به دې ساتلو، جاري به دې ساتلو، جاري به دې ساتلو. هغه ویل چې زه زوی یحیی باندې ویرېدلم، خوف مې رالی چېرته هغه جوبل نه کي او خراب یې نه کي. وی بیا مې چې بره طرف ته وکتلې، آسمان طرف ته، و یو لوی نورانی سیز مې ولیدلو، د وریځ په شان، د بادل په شان باندې یو لوی نورانی سات، یو قبه شان جوړه شوې وه او د نور نه ډکه وه، او په هغې کې د چراغ په شان باندې ډیوې بلې شوې وې، بېلې بېلې ډیوې هم پکې بلې شوې وې. او ما هغې ته کتل او دغه رنګې هغه بیا په ورو ورو بره روانه وه چې ما تلاوت ختم کو، بس هغه غیب شو. نبي علیه صلات وسلام ورته وایي تا ته پته ده دغه څه شی و، دا ښکلې ښکلې ډیوې او مزېدار چراغه دا څه شی و؟ یا رسول الله پته نه لګي څه و؟ وایي دا فرشتې وې او ستا سورې بقرې تلاوت اورېدو دپاره راغلې وې. او وایي که تا تلاوت نه وې بس کړې او ته سهار پورې داسې مسلسل لګې وې، نو دې ټولو به تاسو سره چې کوم دی دغه نظام او دغه نظاره لیدلی وې، خو تا تلاوت ختم کو، بس هغوی لاړې او ستا تلاوت له راغلي و. اوس هم موږ ته بعض وخت خلک ټلیفون کوي، خو زموږ خلک یریږي. دا صحابي دی ویرېدلو بند دی کو. موږ دغه څیزونو سره عادت نه یو، موږ مصنوعي څیزونو سره عادت یو. موږ د برکت نه هم یریږو، که چا فرشته ولیدل هغې نه به منډې وایي، ځکه موږ وراني ډېر کړي دي. او اوس کوم سړي چې ارامېتوب کړي نو هغه د هسې ځینې مغلګي پته نه خیر به به کېږي نه خپېس پکوه ځان وبازه. نو موږ د ښه او بد په هغه باندې نه پوهېږو. هغه زموږ شیشه ګنده ده، دننه د زړه شیشه سره دا ګنده ده. نو د دې وجې نه موږ ښه او بد نه پېژنو. هغه شیشه کې صفا مخ ښکاري چې کومه شیشه خو په ګرد او غبار باندې آلود نه وي که نه. نو بهرحال اوس هم داسې کسان شته چې مختلف صورتونه کله وي، هغوی ته ناشنا کیفیت ښکاري. نو دې کې یېرېدل بلکل نه دي پکار. دا ستا د قبولیت نښه ده او دا تا له فرشتې راځي. او چې ټیم ته بس ډېر یېرېږي نو خیر دی، بس وده شه، کمبل سر دننه که، خو څه خبره نه وي. موږ ته عجیبه عجیبه ټلیفونونه کوي، بعضې زنانه وي هغه دومره تلاوت کوي او دومره صورتونه وي، هغوی غریبانان یېرېږي ډېرې زیاتې. نو بس بیا موږ ورته وایو خیر دی تلاوت لږ کم که. نو ګوره زمونږ آیاتونو کې الله رب العزت دومره عجیبه دغې که نه بعض بزرګان وایي او روایتو کې راغلي دي، که چېرته تاسو صحیح طریقې سره مسلمانان شئ، با عمله مسلمانان شئ، وایي فرشتې به ستاسو شونډو سره شونډې لګوي او تاسو سره به لاسونه په لارو کې به تاسو سره مصافحې کوي. خو نشته دی زموږ دغه څیزونه نه دي، زموږ مصنوعي څیزونه لګي، بس مصنوعي قمقمې او مصنوعي چې کوم دی چراغه موږ دې ته تکړه. نو اصل چراغه دا دی چې ته صورت وي او تا باندې د رب د طرف نه چراغه شي. نو بهرحال عزتمندو یو بل روایت کې راځي، ابو ذر رضی الله تعالی عنہ نبی اسلام وی فرمای ان الله ختم سورة البقره بآیتین
وی الله سوره بقره اختتام دو آیاتونو سره را لېږلی دی. نبی اسلام آتانیها من کنزه الذي تحت العرش، وی دا الله رب العزت د عرش لاندې یو خصوصي خزانه ده، دا دو آیاتونه د هغې نه مال را کړي دي. دا آیاتونه الله دومره خوښ دي د سورې بقرې د اخري آیاتونه چې الله ځان سره عرش د لاندې ځوړند کړي دي. څنګه چې زموږ کوم آیات خوښ شي ویلګو برکان، نو دا آیاتونه د الله دومره خوښ دي چې الله په خپل عرش ډیکوریټ کړی دی او هلته ځوړند کړي دي، او د هغې د لاندې خزانه د هغې کې خاص خاص څیزونه دي، دا دوه آیاتونه هم هغې کې پراته دي. نو نبی صلی فتعلموهن، تاسو دا زده کوئ، اس کو سیکھا کرو، وعلموهن نساءکم، اور اپنی عورتوں کو بھی سکھایا کرو، وابناءکم، اور بیٹوں کو بھی، فإنہما صلاۃ وقرآن ودعاء، کیونکہ یہ نماز بھی ہے، یہ قرآن بھی ہے، اور یہ دعا بھی ہے. دا قرآن هم دی او مونځ هم دی یا مونږ دعا هم ده. دغه رنګ یو شاعر تیر شوی لبید ابن ربیعه، یو شاعر دی، د دا دواړه وختونه دته میلاو شوي دي، جاهلیت دور کې هم تیر شوی او به اسلام دور هم دته میلاو شوی دی. لبید ابن ربیعه د 154 سال عمر، نو چې کله دا مسلمان شو به د اشعار پرېغوسته، قرآن به ویلو. یو ځل ته حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارش وکړو، وی لبید کچھ اشعار سناو. نو چې هغه ورته اشعار سناو، ټوله مجمع غلې شوه، دا شروع شو. نو چې شروع شو نو سورې بقره یې شروع کړله. نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما خو تا ته اشعار ویلي، سورې بقره مې درته نه دی ویلي. هغوی ما كنت لأقول شعرا بعد ان علمني الله البقرة والعمران، جب سے اللہ نے مجھے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سکھایا ہے، اس کے بعد کبھی میں نے اشعار نہیں سنائے. دا دومره به دا چې زه سورہ بقره وایم بل طرف ته مې ذهن نه ځي، شعرونه باندې سکي. دغه رنګ عزتمندو په دې صورت کې علامه ابن کثیر رحمت الله علیه چې په دې صورت کې 1000 اوامر دي، امرونه د احکامات، او 1000 پکې نواهی دي، د 1000 مسلو نه پکې منع شوی ده، د 1000 مسلو پکې اډر شوی ده، او په دې کې 1000 اخبارات دي، خبرونه دي، خبرونه الله ورکړي. دومره بهترین صورت ده، اوامر، نواهی، اخبارات، مختلف خبرونه الله ورکړي. او شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې په دې کې 500 ظاهری احکامات دي او 125 احکامات پکې صرف په یو آیات کې بیان شوي دي. دومره بهتري. علامه ابن قیم رحمت الله علیه وی په دې صورت کې الله 15 صرف مثالونه بیان کړي دي. بهترین صورت ده. مخکینی صورت کې قصې او امثال نو، اوس په عزتمندو کله به قصې راځي، کله به خبر راځي، کله به مسائل راځي. نو اوس به تاسو بالکل نه تنګېږئ. یو عجیبه صورت ده دا عزتمندو. او چې کوم انسان سورې بقره زده کړله بس داسې وایي چې د قرآن ډېر علم د سر رالی. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د دې په تفسیر او تعلیم باندې 8 سال صرف کړي وو. 8 کاله کې صرف دا یو صورت ترجمه، تفسیر او د دې علم حاصل کړو. او عمر رضی الله تعالی عنہ وی ما 12 سال کې دا صورت زده کو. نو داسې خدا په یو هفته کې یادېږي، حفظ کېږي، خو د دې تفسیر یادوي. نو انشاءالله موږ هم تاسو ته دومره تفسیر کوو چې ستاسو به په دې باندې دماغ رڼا شي. شقیق ابن مسلم وی چې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ به د سورې بقرې عجیب او غریب تفسیر کولو. و یو ځل ته یو کس ویلی چې تاسو دومره عجیبه تفسیر د دې کوئ، لو سمعت هذا الدیلم لاسلمت، دیلم یو خاص خار والو، وی که هغه دیلم خار والا ستا د تفسیر صرف د سورې بقرې واوري ټول به مسلمانان شي. دومره نکات دي، دومره عجیبه خبرې سورې بقره کې. نو بهرحال عزتمندو دا یو عظیم صورت ته د الله رب العزت نه دعا ده چې الله رب العزت صحیح طریقې سره موږ ته د دې د تفسیر بیانولو او د اوریدلو او په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین.